ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج بہت دنوں کے بعد میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ زندگی میں کچھ مصروفیت تھی، اس وجہ سے میں آپ کے سامنے نہیں آ پایا۔ خیر کوئی بات نہیں، آج میں آپ کے سامنے جو انتخاب پیش کروں گا وہ اردو کے مشہور شاعر ہیں ابن نشاطی۔ ابن نشاطی کی مثنوی ہے پھول ون، اسی کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ مثنوی تقریباً 1665 یا 66 میں لکھی گئی مثنوی ہے، دکن میں لکھی گئی مثنوی ہے، اور اسی کا میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ مشرق میں ایک شہر بقا تھا جو کنچن پٹن کہلاتا تھا۔ کنچن پٹن کی خوبی یہ تھی کہ وہاں کی ہر چیز سونے کی یعنی کنچن کی ہے۔ یاد رکھنا، کنچن لفظ جو ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی سونا ہوتا ہے، گولڈ۔ تو کنچن پٹن کے بادشاہ کو لوگ جہاں پرور کے نام سے جانتے ہیں۔ جہاں پرور نے ایک درویش کو خواب میں دیکھا۔ یاد رکھنا، جہاں پرور جو ہے وہ کنچن پٹن کا بادشاہ ہے، اس نے ایک خواب میں فقیر کو دیکھا، درویش کو دیکھا۔ بادشاہ نے اس درویش سے ملنے کے لیے اس کی تلاش میں اپنے ایک خادم کو بھیج دیا۔ خادم نے درویش کو ایک خانقاہ میں تلاش کر پایا۔ کنچن پٹن کے بادشاہ کا قصہ کوئی طویل قصہ نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا، بلکہ دوسرے قصے کی مدد سے آگے بڑھتا ہے، چونکہ مثنوی قصہ در قصہ کی تکنیک میں لکھی گئی ہے، اسی لیے درویش سے قصے گوئی کا کام لیا گیا ہے۔ یعنی جو اس میں درویش ہے کردار، وہ قصہ در قصہ سنانا شروع کر دیتا ہے، اور قصہ در قصے کی تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے اس مثنوی میں۔ تو درویش نے معرفت کی حقیقت بتانے کی غرض سے قصہ سنانا شروع کیا تھا۔ اور قصہ کیا ہے؟ ملک خراسان کا پردھان درویش کا باپ تھا۔ یعنی یاد رکھنا، جو قصہ سنا رہا ہے فقیر، وہ اپنا ہی قصہ سنا رہا ہے، اور اس کے باپ جو تھا وہ خراسان کا پردھان تھا۔ درویش نے اپنے باپ سے سنا ہوا قصہ جہاں پرور کو سنایا ہے۔ یہ پہلا اب یہ کہا جو تھا وہ مختصر سا خلاصہ اس مثنوی کا تھا۔ اب اس میں 3 قصے خاص طور سے بیان کیے گئے ہیں، تو پہلا قصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اس مثنوی کا۔ اب پہلا قصہ کیا ہے؟ کشمیر کا۔ پہلا قصہ کشمیر کے بادشاہ کا ہے۔ باغواں پھول تلاش کر کے، یہ قصہ شروع ہوتا ہے کہ باغواں پھول تلاش کر کے بادشاہ کو چمن میں لگاتا ہے۔ پھول کے پاس کالا بلبل آتا ہے۔ کشمیر کے بادشاہ کے اصرار پر بلبل اپنا احوال بیان کرتا ہے کہ اس کا باپ ختن کا سوداگر تھا۔ یعنی یہ بلبل جو ہے اپنا احوال بیان کر رہا ہے کہ اس کا باپ ختن کا سوداگر تھا، وہ تجارت کے لیے گجرات جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ تھا۔ یعنی اپنے والد جو اس کے تھے، بلبل کے، اس کے والد تجارت کرتے تھے، بیاپاری تھے، اور یہ انہی کے ساتھ گجرات گیا تھا۔ اسے گجرات کے زاہد و عابد کی بیٹی سے عشق ہو جاتا ہے۔ زاہد کی بددعا سے دونوں گل اور بلبل بن گئے۔ یاد رکھنا، گل اور بلبل یہ دونوں بن گئے ہیں، زاہد کی بیٹی اور سوداگر کا یہ بیٹا جو بلبل بنا ہوا ہے۔ کشمیر کے بادشاہ نے، یاد رکھنا یہ کشمیر میں ہی سنا رہا ہے قصہ، اس کے چمن میں۔ تو کشمیر کے بادشاہ نے انگوٹھی پر آیت الکرسی پڑھ کر دونوں پر پھیرا تو دونوں اصلی حالت میں آ گئے، دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ یہ قصہ ختم ہوا۔ اس کے بعد یہی دوسرا قصہ شروع ہوتا ہے کشمیر سے ہی۔ کشمیر کے بادشاہ نے کالے بلبل سے کہا، یعنی وہی کالا بلبل جو اصلی صورت میں بدل چکا تھا، یعنی انسانی بھیش میں آ چکا تھا۔ تو کشمیر کے بادشاہ نے اس کالے بلبل سے قصہ جو ہے سننا چاہا اور کہا، تو عشق کے سوج سے واقف ہے، اسی لیے کوئی درد بھرا قصہ سنا۔ یعنی بادشاہ نے
उस काले बुलबुल से कहा कि तू इश्क के दर्द से वाकिफ़ है, इसलिए कोई दर्द भरा किस्सा सुना। ख़तन के सौदागर का बेटा चीन का किस्सा सुनाता है। याद रखना भाई, ख़तन का सौदागर यही जो काला बुलबुल है, ख़तन का सौदागर के बेटा है ये। और ख़तन के सौदागर का बेटा जो है वो किस्सा सुनाना शुरू करता है चीन के बादशाह। चीन का किस्सा सुनाता है तो बादशाह उसे मना कर देता है और नदीम को किस्सा सुनाने के लिए कहता है, ये उसका वज़ीर है। नदीम से किस्सा सुनाने के लिए कहता है। नदीम ने मौके की मुनासिबत से किस्सा सुनाया। ये कश्मीर के बादशाह का वज़ीर है जो आप किस्सा सुना रहा है। और क्या किस्सा सुनाता है? एक बादशाह जो जोगियों का मुतक़िद था, जोगी की बड़ी खिदमत करता है और उससे नक़ल रूह का मंत्र सीखता है। बादशाह का मक्कार वज़ीर बादशाह से नक़ल रूह का मंत्र सीख लेता है। ये किस्सा सुना रहा है, वज़ीर सुना रहा है और कश्मीर के बादशाह का ही वज़ीर है और ये इसका नाम नदीम है और ये किस्सा अपने बादशाह को सुना रहा है। और ये क्या कह रहा है कि नक़ल रूह का मंत्र सीख लेता है और बादशाह ने अपनी रूह हिरन में मंत्र को आज़माने के लिए मुंतकिल की, तो वज़ीर ने मौका का फ़ायदा उठाया और बादशाह के जिस्म में आ गया और अपना जिस्म काट कर फेंक दिया और राजा बन बैठा। वो रानी सतवंती, यानी वही उसके वज़ीर की बादशाह की रानी, वो रानी सतवंती की इस्मत से खेलना चाहता है। रानी सतवंती पाक दामिनी में मशहूर थी। बादशाह ने हिरन से तोते में अपनी रूह को मुंतकिल कर लिया और रानी सतवंती की मदद से वज़ीर को कमरी बनाकर मार देता है और फिर राजा बन जाता है। इस गमज़दा बादशाह के सामने एक और वज़ीर मुल्क अजम का किस्सा सुनाता है। अब याद रखना, ये नदीम जो है अब इसी अपने बादशाह का किस्सा, जो दूसरा किस्सा चल रहा था, ये ख़त्म हुआ जिसमें बादशाह को उसका वज़ीर कैद कर लेता है और अपना जिस्म काट के फिर बादशाह जो है अपनी असली हालत में आकर फिर बादशाह बन जाता है। अब इसका किस्सा शुरू होता है मुल्क अजम का। वज़ीर बादशाह को मुल्क अजम का किस्सा सुनाता है। मुल्क अजम का एक बादशाह था, उसकी बेटी समनवर थी। मिस्र का शहज़ादा हुमायूं आशिक हो जाता है किस पे? समनवर पर। समनवर और हुमायूं फ़ाल, इसका नाम हुमायूं फ़ाल है और समनवर है। ये तीसरे किस्से के किरदार हैं। किरदारों के नाम याद रखना ज़रूरी है। तो हुमायूं फ़ाल दोनों भाग कर शहर सिंध में एक महल बैतुल आशिकीन में रहते हैं। ये भी महल का नाम याद रखना, बैतुल आशिकीन। ये बात याद रखना कि इसको कई मरतबा सवाल में पूछा गया है कि बैतुल आशिकीन महल जो है वो मसनबी के किस मसनबी में बयान किया गया है, नाम आता है। तो याद रखना, शाह सिंध यानी सिंध के जो ख़त्ता है उसका बादशाह था। एक मालती के ज़रिए समनवर के हुस्न की तारीफ़ सुनकर समनवर की जुल्फ़ों का असीर हो जाता है और हुमायूं फ़ाल को धोखे से शतरंज में हराकर मछली की खुराक बना देता है। जादुई मछली के ज़रिए, यानी अब एक जादुई मछली होती है महल में, जादुई मछली के ज़रिए मालूम होता है कि हुमायूं फ़ाल को मछली समनवर के जजीरा पर उगल आई है। अब वो परियों की कैद में है। समनवर जोगन बनकर हुमायूं फ़ाल की तलाश में निकल पड़ती है और परिस्तान की परी मुल्क आरा के जजीरे पर रुकी। मुल्क आरा की मदद से, यानी मुल्क आरा जो है वो परी है, मुल्क आरा की मदद से समनवर अपने आशिक हुमायूं फ़ाल से दोबारा मिल जाती है। इस तरह से इस मसनबी का इख्तिताम होता है। इस मसनबी में 3 क़स्से थे, मैंने उनको मुख्तसर करके आपके सामने पेश किया। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलूँगा एक नए इंतखाब के साथ। शुक्रिया।